यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। आज नूतन सकाळ पुनर्बार आपण मान सहित साक्षात होइथिबारु ईश्वर को धन्यवाद जनाए एवं आज विशेष कार्यक्रम प्रात ज्योति को आपण मान स्वागत करुछि। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एई कार्यक्रम को आमे प्रत्येक दिन प्रसारण करिया पाई चेष्टा एवं योजना करुछु एवं आपण मानक निमंते आमे निरंतर प्रार्थना करुछु। आपण मानकु धन्यवाद जे आपण माने प्रत्येक दिन एई कार्यक्रम को देखुछंती एवं आपणक जीवन रे उपकृत होबार अनुभव करुछंती एवं अन्य मानक निकटरे ता जणाउछंती। एहा मध्ये आमे जानुथबारु आपणक धन्यवाद जणाउ। आपणकर विशेष प्रार्थनार अनुरोध गुड़िक आपण माने आमनकु जणांती एवं आम माने मिलित भावरे आपण मानक पई प्रार्थना करुछु। ईश्वर निश्चित भावरे आपणकर प्रार्थनार उत्तर आपणकु देबे। से निरूपित समय रे आपणकर समस्यार समाधान करिवार परमेश्वर अटंती एवं से आमनक जीवन रे कार्य मध्य साधन करंती। आजिर आलोचना रे युवा युवती मानकर संपर्क रे पदे आजिर एई वर्तमान रो समाज रे एक आधुनिक समाज रे युवा युवती मानकर दिन को दिन यौवन बढ़ुवा अवस्था रे सेमानकर इच्छा मध्य भिन्न भिन्न प्रकार सेमानकर कार्य मध्य भिन्न भिन्न प्रकार अनेके बापा मांकर कथा मानुथुबा बेले अनेक युवा युवती अछंती जो माने बापा मांकर कथा को मानि पारु नाहंती। इच्छा थिले भी किंबा कोनोसी ना कोनोसी बंधु मानकर प्ररोचना रे पड़ी से माने बापा मांकर कथा मानि पारु नाहंती। अनेक समय रे आमे एहा को खामखियाली नहीं जाऊ किंबा आमनक जीवन रे एक गुरुत्व आमे देई पारि न था। बाध्यता बापा मांकर बाध्यता गुरुजन मानकर बाध्यता किंबा शिक्षक शिक्षयित्री मानकर बाध्यता वयोज्येष्ठ मानकर बाध्यता एहा आपण को वर्तमान बाध्य होबा द्वारा एतेटा किछि जना पड़िबनी कि अनुभव करि परिबेनी किंतु भविष्यत रे एहा आपणक पाई एक सुंदर विषय हब। कारण एहा मु कहू नै एहा ईश्वरंकर जीवंत वाक्य आमन को परामर्श दिए। जो पिला माने जो युवा युवती निजर बापा मांकर कथा मानती बाध्य हुअन्ति हुए तो युवा युवती अवस्था रे आपणकर जीवन रे सेई कथा गुड़िक खाप खाइला बली लागी न पारे। वर्तमान रो समाज अनुसार आपण चलिबा पई इच्छा करूथिबे। वर्तमान रो समाज को धरी आपण जीवन यापन काटिया पई चाहूथिबे। आपणकर बंधुंकर ए प्रकार अवस्था अछि तेणु आपण भी सेमते होबा पई चाहूथिबे किंतु हुए तो ताहा आपणकर बापा मा इच्छा करू नथिबे। मोर प्रिय दर्शक बंधु माने जदि आज जणे आपण युवा युवती अटंती ताहेले बाध्यता को निज जीवनर अलंकार करंतु। बाध्यता को निज जीवनर अंशी एवं प्राधान्य स्थान दियंतु ताले ता आपणकर जीवन रे एक मंगलर विषय हबो। एई अंश मु आपणको बाइबल रु पाठ करी सुनेबी। ताहा हितोपदेश नामक पुस्तक जहाकू ज्ञानर पुस्तक बोली कहा जाए सेई पुस्तक 3 अध्याय तार 1 एवं 2 पद मु आपणको पई पढिबी। ए स्थान रे प्रकार लिखा अछि एवं विशेष करी युवा युवती माने आमाने मन दे सुनिबा दरकार। लिखा अछि हे मोहर पुत्र तुम्भे मोहर व्यवस्था पाशर नाही मात्र तुम्भर हृदय मोहर आज्ञा सबु पालन करू। बापा माँ कहूथुबा समस्त कथा आमान को पालन करिबा शिखिबा को हबो।
ନିଜକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିବାକୁ ହବ। ଏବଂ ଏଥିଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତାହା ଲେଖା ଅଛି 2 ପଦରେ, ଲେଖା ଅଛି ଯେହେତୁ ତଦ୍ୱାରା ପରମାୟୁର ଦୀର୍ଘତା ଓ ଜୀବନର ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏଇ ବୟସରେ ଯେତିକି ବେଳେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ, କାରଣ ଯୁବା ଯୁବତୀ ହେଲେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଅବସ୍ଥାର ଅଂଶୀ ଅଟୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଲାଗେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ସଦୃଶ୍ୟ, ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କରିବନି, ଏମିତି ଭାବିବନି, ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗେନି। କାରଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଅଟନ୍ତି, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା, ନିଜକୁ ବଶରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ବାଧ୍ୟତା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣାଏ। ଲେଖା ଅଛି ତଦ୍ୱାରା ପରମାୟୁର ଦୀର୍ଘତା ହୁଏ, ଆମଙ୍କର ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଆମେ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାରିବା ଯଦି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ମିଥ୍ୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘତା, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆମେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ହେବ। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟତାକୁ ଆମ ଜୀବନର ଅଂଶୀ କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତା ହେବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଉଥିବ। ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ଭଲ ଲାଗିବନି, ବଡ଼ମାନଙ୍କର କଥା ଭଲ ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଶିଖିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଣିଦେବ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ଆଣିଦେବ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦେବ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ବାଧ୍ୟତାକୁ ଆହୁରି ଶିଖିପାରିବେ, ଆହୁରି ବାଧ୍ୟତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ବାଧ୍ୟତା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ, ଶାନ୍ତି ଭରିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିପାରିବେ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଅନେକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଶିଖେଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକାରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧ୍ୟତା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧ୍ୟତା ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୃଦବୋଧ କରୁଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧ୍ୟତା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ବାଧ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।